मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को शांतं चारु हास्य बदनम कोटि सूर्य समप्रभम शंखम चक्रम गदा पद्मधरम श्री भूदेव्यै सेवितम। आमलकी बा पापनाशिनी एकादशी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को पापनाशिनी एकादशी बा आमलकी बा अँला एकादशी भावे पालन करा जाए। शास्त्र रे अँला वृक्ष को श्रेष्ठ बोली कुहा जाइछि। पौराणिक मते सृष्टि रचना पाई विष्णु ब्रह्मा को जन्म देइथिले। सेही समय रे अँला वृक्षर जन्म स्वयं विष्णु अँला वृक्ष को आदि वृक्ष रूप रे प्रतिष्ठित करिथिले। अँलार प्रत्येक अंशरे भगवान विराजमान बोली हिंदू माने विश्वास करती। भगवान विष्णुଙ୍କ प्रसन्नता एवं मोक्षर कामना लगी अँला एकादशी दिन भक्त नित्य कर्म सारी भगवान विष्णुଙ୍କ प्रतिमा को ध्यान करी संकल्प नहीं एकादशी व्रत रखी थांती। भगवान को पूजा परे अँला वृक्ष पूजा करिबा उचित। एही दिन विष्णुଙ୍କ षष्ठ अवतार परशुरामଙ୍କ स्वर्ण मूर्ति स्थापन करी विधिबद्ध भावे पूजा करा जाए। द्वादशी दिन रे एकादशी व्रत उद्यापन करी ब्राह्मण को परशुराम मूर्ति भेटी दिया जाए। भगवान कहिछंती जेउ प्राणी स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति पाई कामना करुछंती सेमाने फाल्गुन शुक्ल पक्षरे एकादशी व्रत करिबा उचित। श्री एकादशी व्रत महात्म्य। युधिष्ठिर कहिले, हे कृष्ण, शुभ फल प्रदायक विजया एकादशीर महात्म्य श्रवण कली। संप्रति फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी जेउ नामरे विख्यात ताहा वर्णना करंतु। श्रीकृष्ण कहिले, हे महाभाग युधिष्ठिर, मान्धातांक प्रश्नर उत्तर रे महात्मा वशिष्ठ एही एकादशी कथा कहिथिले। एहार नाम आमलकी एकादशी। एही एकादशीर पुण्यजनक व्रत विष्णुलोक प्रदानकारी बोली विशेष भावरे कथित होइअछि। एही दिन आमलकी वृक्ष बा अँला गछ तले रात्रि जागरण कले सहस्र गोदानर फल लाभ होइथाए। मान्धातांक कौतूहल निवारण निमित्त वशिष्ठ कहिले, हे महाभाग, जेउ प्रकारे एही सर्व पाप विनाशी अँला वृक्ष एही पृथ्वी रे उत्पन्न हेला ताहा तुम निकटरे वर्णना करुअछि। पूर्व कालरे ब्रह्मांकर दैनंदिन प्रलय काल अर्थात रात्रि काल उपस्थित हेबारु स्थावर जंगम एवं देवता असुरादि नष्ट हेबा परे सेही एकार्णव जलरे देवादेवींक परमात्मा भगवान ब्रह्म रूपरे अवस्थित हेले। सेतेबेले सेही जगत रूपक ब्रह्मंकर लालस्राव बसतः मुखरु चंद्रतुल्य शुभ्र वर्ण एक बिंदु जल उत्थित होई भूमि रे पड़िला। सेही जल बिंदुरु मन को मन गोटिए अँला वृक्ष उत्पन्न हेला। एहार विराट शाखा प्रशाखा समूह फल भारे नई पड़िला। एही वृक्ष ही समस्त वृक्षर आदि बोली कुहा जाए। एही वृक्षरु भगवान कर्तृक ब्रह्मा सृष्टि हेले एवं प्रजा समूह देव मनुष्यादि मध्य सेथिरु सृष्टि हेले। देवतागण और ऋषिवृंद आश्चर्यजनक वृक्ष को दर्शन करिबा निमित्त सेठारे उपस्थित हेले। सेही अभिनव अँला वृक्ष दर्शन करी समस्ते विस्मित होई परस्पर मुख अवलोकन करिबाकू लागिले। कारण लक्षादि वृक्ष पूर्वरु दर्शन करिछंती बोली सेगुड़िकर नाम मध्य अवगत अछंती, किंतु एही वृक्ष केउठारु आसिला एवं एहार नाम कौन इत्यादि विषय समस्ते चिंता करुछंती। एही समय रे आकाशवाणी हेला। आकाशवाणी कहिले, हे देवगण, एही वृक्षर नाम अँला। एहा परम वैष्णव बोली विख्यात। एहार स्मरण मात्रे ही गोदानर फल लाभ होइथाए। दर्शन रे ताहार 2 गुण, एहा फल भक्षण रे 3 गुण फल लाभ होइथाए। एणु समस्त प्रकारे एहांकर सेवा करिबा कर्तव्य।
ଏ ସର୍ବପାପ ବିନାଶିନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ମୂଳ ଦେଶରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା, ସ୍କନ୍ଧରେ ରୁଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଶାଖାଦିରେ ମୁନିଗଣ, ପ୍ରଶାଖାଦିରେ ଦେବଗଣ, ପତ୍ର ସମୂହରେ ବସୁଗଣ, ପୁଷ୍ପରେ ବାୟୁ ଏବଂ ଫଳଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାପତି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଋଷିଗଣ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବ୍ରତର ବିଧି ଜାଣିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏହି ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ରତର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠଗଣ, ଏହି ବ୍ରତରେ ଅନ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ପରି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନାଦି ନିୟମ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ପତିତ, ଚୋର, ପାଷାଣ୍ଡୀ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାହୀନ ଓ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଗମନକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ପୁନର୍ବାର ଯଥାବିଧି ସ୍ନାନ କରିବେ। ସେହି ସ୍ନାନରେ ମୃତ୍ତିକା ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ ଅଥବା ଗୃହରେ ଉତ୍ଥିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ରାଦି ପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ପରଶୁରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ। ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପରିମାଣ 1 ମାସା ବା 20 ମାସାରେ 1 ତୋଳା ହୁଏ, ଅଥବା ତାହାର ଅର୍ଦ୍ଧ ବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାହାର ଅଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ନାନ ପରେ ଗୃହକୁ ଆସି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଓ ହୋମ ଆଦି ସମାପନ ପୂର୍ବକ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ତତ୍ପରେ ଛିଦ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କରି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ, ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ, ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧାଦି ଛତ୍ର, ପାଦୁକା ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନାଦି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହା ଉପରେ ଖଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ଏହା ଉପରେ ସେହି ଜାମଦଗ୍ନି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ପୂଜା ସମାପନାନ୍ତେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କରିବେ। ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଖ୍ୟାନ ପାଠ ଓ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରି ଅତିବାହିତ କରି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଓ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ସହ 108 ବା 28 ଥର ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ରାତ୍ରି ପାହିବା ସମୟରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆଦି ସମାପ୍ତ କରି ଶ୍ରୀନାମ ପାରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଜାମଦଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ କେଶବ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜାମଦଗ୍ନି ମୂର୍ତ୍ତି, ଘଟ, ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗଳ, ପାଦୁକା ପ୍ରଭୃତି ପୂଜାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଉକ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଓ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ଯଥା ବିଧାନରେ ସ୍ନାନାଦି ସମାପନ ପୂର୍ବକ ଯଥାଶକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇ କୁଟୁମ୍ବ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାନ ଓ ଯଜ୍ଞାଦିଠାରୁ ଅଧିକ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ ମାନ୍ଧାତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ରତବିଧାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୂର୍ବକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶାନୁସାରେ ଯଥାବିଧି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି କର୍ତ୍ତୃକ ବ୍ରତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ବା ଶ୍ରବଣ କରାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏହି ବ୍ରତ ଅତିଶୟ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ଓ ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶକାରୀ ଅଟେ। ଦୋଳବେଦିକାସୀନମ୍ ନାନା ରଙ୍ଗ ଶୋଭିତମ୍ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବାଧିନାୟକମ୍ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭକ୍ତଜନ ବରଦମ୍ ରଙ୍ଗନାୟକମ୍ ମୁକୁନ୍ଦମ୍। ତେବେ ପବିତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବା ଆମଳକୀ ଏକାଦଶୀ ବା ପାପନାଶିନୀ ଏକାଦଶୀର ପାବନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ
ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।